rasa dukana takeka falate yanu falle yada bagara nubek gara sokena jannati Oromo utuba sadamunne komas falle warenge bakati dabe begne rabbi ikajel jisiarka genenut Pongo sormata diro ormatura gaba ayuna gabanu arjambe na kanu game segerera ge be kanu dale jale kanu vi ma polale bakate dabe begne ya rabbi ikajel tisiarga genjanu tijati dole Karobe kakawena mate hana manu basi yoda tabarbachiza hana manu basi yoda tabarbachiza kabaguyan nube tukanu jabate hana lagaje debitu sodachiza hana lagaje debitu sodachiza paribada bara sapunjabe naguda jala pilli mathadala ambida mes Sagumada betu waragume kafala Sagumada betu waragume kafala Namasadi dula laga waninje Ila sasa gawe nunigala bata Sakambani tole dide daranyata Armenia te misa darabate Armenia la jite gala Intishe ingalala ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የሰይፈ ነበልባል ራዲዮ አድማጮች እንዲሁም የሰይፈ ነበልባል ፌስቡክ ተከታታዮች የከበረ ሰላምታዬ ባላችሁበት ይድረስ። እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ከረማችሁ? መልካም ቆይታ። እንግዲህ እስኪ ይህን ዜማ ትንሽ ላስኪድና ከዜማው በኋላ በተለያየ ጉዳዮች ላይ እንነጋገራለን። መልካም ቆይታ። Madu kumoke odesli dambasi dugasa ababe atauza ote kujizadisa sinani kuba sena kube famela batakasa sinani kuba sena kube famela batakasa kodiji kadere katamura alere dina unkure gale kodiji kadere katamura alere dina unkure gale kodiji kadere katamura alere dina unkure gale kodiji kadere Karobe kakawena mate hana manu basi yoda tabarbachiza hana manu basi yoda tabarbachiza kabaguyan nube tukanu jabate hana lagaje debitu sodachiza hana lagaje debitu sodachiza paribada bara sapunjabe naguda jala pilli mathadala pilli mathadala ambida mes Gada be, sagumada betu waragume kafala, sagumada betu waragume kafala. Amasadi dula laga waninje, ila sasa gawe nunigala bata. Sakambani tole dide daranyata, Armenia te misa darabate. Armenia la jite gala, intishe ingala, yedi min mandala. Armenia la jite gala. Yedi min mandala malo Ya padudale ke sakarsi kasa kara sasa Abba min matu gaza
tubasa Bani dua Bani kumari matubasa Mama dukomoke odesini Adabasi dugasa Ababi atauza Ode kujizadisa Sinani kuba Sena kube fandela batakasa Sinani kuba Sena kube fandela batakasa Koti jika dele kata murale Dina unkure gale 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 Alele Dina unkure gale Alele Dina unkure gale Alele ተወዳጁን ድምጻዊ ሽመልስ አባቡን ስለ ዜማው ከልብ እናመሰግናለን። የኦሮሞ ዘፋኞች ዘፈኖቻቸው ትርጉም አላቸው። ከምናወራው የበለጠ መልእክት አለው። በድጋሚ እንኳን ተገናኘን። እንደምን አላችሁ? ከነጻነት በኋላ ነው የተገናኘ ነው። ከድል በኋላ ማለት ነው። ከብሊሱማ በኋላ ብሊሳ ባኔ ሚትሬ ከዛም በኋላ ነው የተገናኘ ነው አይደል? እንግዲህ ጨዋታ ነገርን ነገር ያነሰዋልና ወደ ነገር ልግባ። ወደ ማወራባቸው ነገሮች ሁለት ሶስት ነገሮች ላይ ያተኩራለሁ። በተለይ ይሄ የትምህርት ፖሊሲ ላይ ዛሬ ላወራ ፈልጋለሁ። የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮም ይሁን ፌደራል የኦሮሞ ልጆችን በዚህ ሰዓት ኦሮሞማንና ኦሮሞን የማኮላሸት ስራ እየሰሩ ይገኛሉ። በተለይ ፌደራል ላይ ያሉት ሰዎች ገናናዋን ኢትዮጵያ ገናናዋን የታፈረችዋን የታላቂቷን ኢትዮጵያ በኦሮሞ ጫንቃ ላይ ለማስቀመጥ ይፈልጋሉ። ያቺ ታፈረችው ኢትዮጵያ የሰው ልጅ እኩልነት የነገሰባት በጋራ ይኖርንባት የሰው ልጅ ሁሉ እኩል ሆኖ በእኩልነት ይኖርባት ኢትዮጵያ ገናናዋ ኢትዮጵያን ዶክተር አብይ በኦሮሞ ጫንቃ ላይ ሊያስቀምጥ ይፈልጋል። የትኛዋ ነች ገናና ኢትዮጵያ ብለን ስንጠይቅ ኦሮሞን እንደ ኦሮሞነቱ የሚሸማቀቅባት፣ ሲዳማው እንደ ሲዳማነቱ አፍሮ በማንነቱ ሳይኮራ ይኖርባት ሀገር፣ ወላይታው ሌላውም ህዝብ በማንነቱ ተሸማቆ የሌላ ማንነት ለብሶ የኖረባት ኢትዮጵያን ገናና ታላቂቷን ብለው ሊደሰኩሩልን ይፈልጋሉ። እኔም አንዳንድ ጊዜ ግራ የሚገባው እነዚህ ባለስልጣንም ባዮች ለሚያወሩት ህዝብ ምናልባት ምንድነው የሚባለው የኪንጋርደር ተማሪዎች ይመስላቸው ይሁን ህዝቡ ወይም እነሱ ብቻ አዋቂ መስለው ስለተቀመጡ ሌላውን ህዝብ እንዳላዋቂ ይቆጥሩታል። ኢትዮጵያ የ100 ምናምን ታሪክ ያላት ሀገር፣ የተቀራው ህዝብ በህይወት ያለ ህዝብ እኮ አለ። ትናንትና እጁ የተቆረጠባት ተሸማቀው የኖሩባት ስማቸውን ከበደ ወደ ገብረ ክርስቶስ፣ ጫላ ወደ ሀጎስ የተቀየረባት ሀገር ዛሬ የታፈረችው ኢትዮጵያ ገናናዋ ኢትዮጵያ ብለው ሊደሰኩሩልን ይሞክራሉ። ያ ትናንትና የኦሮሞ ህዝብ የኩሽ ህዝብ የጭቁን ብሔረሰቦች ህዝቦች አንክንትፍ ብለው የተፏት ኢትዮጵያን ዛሬ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ኦሮሞን አጥፍተው ኦሮሞን ሰቦኑማን አኮላሽተው ለዳግመኛ ባርነት ኦሮሞን ያዘጋጁታል። ከአንደኛ እስከ 6ኛ ክፍል አፍ መፍቻ ቋንቋ አማርኛ እንዲሆን ከታች ነው። ሰው አንድ ነገር እኮ የሚኮተኮተው ከታች ነው። ሰቦኑማን ምልታጠፋም ወይም እንዲጠፋም የተፈለገውም ከታች ነው። ኒው ጄነሬሽንን በማንነቱ እንዳይኮራ በባርነት ውስጥ እንዲኖር ሌላ ባሪያ ሊያዘጋጁ እየተዘጋጁ ነው ያሉት። ጆሌ አባገዳ ቢሊሶም ኔራ ቢሊሳ ባኔራ ከበሮ ስትጨፍር ስትመታ የነበር ኦሮሞ ሁሉ የት ነው ያለኸው ዛሬ? የኦሮሞ ልጅ ያለቀበት የሞተበት ደሙን ያፈሰሰበት እውነት አግኝቷል። ኦሮሞማ ዛሬ እንደ ኦሮሞማ ሊቀጥል የሚችለው በዶክተር አብይ ነው።
እውነት ዶክተር አብይ ሰቦኑም አለው ጎበና ዳጬው እኮ ኦሮሞ ነው ጎበና ዳጬ በአንድ ወቅት ጎጃም ዘምቶ የጠገበውን የጎጃም አርሳደር ጻጥላጥ ያደረገ ጀግና ተብሎ ሲነገር የነበረ ነው በሌላ አንፃር ደግሞ ጎበና ዳጬ ካጂ ነው የ21ኛው ክፍለ ዘመን ጎበናዎችን ደግሞ እያየን ያለ ነው ውጪ ተደራጅተው ገብተው ኦሮሞማን የሸጡ ጎበናዎች ዛሬ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ቁጭ ብለዋል የተቀራው ደግሞ በወንዝ በሃይማኖት ተከልሎ እነሱን አትንኩብን የኛ አምላክ ናቸው በእነሱን ሰግዳለን ብለው ከበሮ ሊመቱ የሚሞክሩ ብዙዎች ናቸው 1992 ዓመተ ምህረት ሌንጮ ለታ 20 ምናምን ሺህ የሚጠጋ ወታደር የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አስፈጅቶ ዛሬ የናንተ ጀግና ነው ሌንጮ ለታ ያሳደጋቸው ሰዎች ዛሬ ስልጣን ላይ ቁጭ ብለው ኦሮሞማን እያጠፉ ነው ያሉት ኦሮሞ ጥያቄው ምንድን ነበረ አማርኛ ለመማር ከሆነ ኦሮሞማን ለማጥፋት ከሆነ የኦሮሚያ ዳር ድንበር ለማስደፈር ከሆነ የኦሮሞ ህዝብ ለዳግመኛ ባርነት መዘጋጀት ከሆነ እነዛም ቦቀቅላ ወጣቶችን ማስፈጀት የኦሮሞ ህዝብ ለምን አስፈለገው ሬቻ ላይ ከሺ ያላነሰ ህዝብ የኦሮሞ ልጅ ደሙን አፍሷል ህይወቱን ገብሯል ለማን ለምን ምን ስለነበረ በመላው ኦሮሚያ የፈሰሰው ደም ለምንድን ነው ለማን ነው ለዳግመኛ ባርነት ወይስ ለነጻነት እውነት የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄው ግን ምንድነው ያውቀዋል የሞተበትን ጥያቄ ያውቃል የተነሳበትን ያውቃል ማንንም እየተነሳ ጥሩ ምላስ ያለው ተናግሮ የኦሮሞ ህዝብን ወደ ፈለገበት የሚያዞረው ከሆነ የኦሮሞ ህዝብ የቆመበትን ማያቅም ማለት ነው ባርነት ታዲያ 140 ምናምን አመት ባርነት ውስጥ ነበር ቢባል ሲያንሰን እንጂ ሲበዛብን አይደለም ምክንያት እንደ ቦይ ውሃ ወደ መሩን የምንፈስ ስለሆነ ሆዳሞች በመሐከላችን ይሰገሰጋሉ እነዛ ሆዳሞች ደግሞ ሌላውን ኦሮሞ ህዝብ ይመሩታል ይወስዱታል መሬት ብርቅ የሆነበት ህዝብ ያባቱን የናቱን የወንድሙን መሬት ወስዶ ኦሮሞን ይሸጣል ዛሬ የምንመለከታቸው አክቲቪስቶች የናንተ አምላኮች ሀብታቸውን ነው ያስጠበቁ ያሉት የኦሮሞ ህዝብ ባፍጢሙ ቢደፋ ቢዘቀዘቅ ግድ የላቸው ዛሬ በፍንፍኔ ላይ የኦሮሞ ህዝብ አንገቱን ቀና አድርጎ መሄድ አይደለም ልብሱን እንኳን ለብሶ እንዳይሄድ በድንጋይና በጩቤ ይወጋል ይሄ ሁሉ ያመጣው የናንተ ጎበና ዳጬዎች ናቸው የ21ኛ ክፍለ ዘመን ጎበናዎች የናንተ አክቲቪስቶች ዛሬ ኡኡ ቢባል ደረትን ብትደቃ ጸጉርህን ብትነጭ ዶክተር አብይ አንድና አንድ ነው ኦሮሞማን አጥፍቶ ኢትዮጵያዊነትን ተክሎ ኦሮሞን ለዳግመኛ ለ100 ምናምን አመት ወደ ኋላ ይመልሳል ወደድክም ጠላህ ምንም አታመጣም ምርጫውን ኢህአዴግ ያሸንፋል እንዴት ያጭበረብራል የታወቀ ነው 100% ያሸንፋል ኢህአዴግ ተቋሚዎችን ይሸነሽናቸዋል ምታስታውሱ ከሆነ የፕሮፌሰር መራራ ድርጅት ኦብኮ ነበር ቶሎሳን ተስፋዬ ገንዘብ ተመደበለት ሌላ ኦብኮ ፈጠረ አሁን ደግሞ 2 ኦነጎች አሉ ነገ 3 ኦነጎች ይሆናሉ
ይሄ ነው ስለዚህ ኢህአዴግ አሸነፈ ይባላል 10 አመት ኢህአዴግ ቢገዛ ኦሮሞም አይኖርም ዜሮ ላይ ትቆማለህ በማንነት ትሸማቀቃል ይሄው ዛሬም እየተሸማቀቅን ያለው አንገተን ቀና አርገህ ፍንፍኔ ላይ እንዳትሄድ ተደርጋሃል በድንጋይ ትወገራለህ በጩቤ ትወጋለህ አማርኛ ልትማር ከአንደኛና እስከ 6ኛ ክፍል ተዘጋጀለህ ኢህአዴግ ሲጸነስ በውሸት የተጸነሰ በውሸት ጡጦ ያደገ ዛሬም በውሸት ያለ ድርጅት ነው ህዝብ ምን ይላል የሚለውን ነገር ለማወቅ የተወሰነ ነገር ለህዝብ ጆሮ እንዲደርስ ያደርጋሉ ህዝብ ዝም ካለ በዛው ይቀጥላል ህዝብ የሚንጫጫ ከሆነ ኦሮሞ የምትንጫጫ ከሆነ በሚዲያቸው ወጥተው ለድርድር አናቀርብም እኛ እንደዚህ ሞተን እንገኛለን እንፈልጣለን እንገለበጣለን ይሉሃል አዎ ብለ ደግሞ አፍን ዘግተህ ቀጅ ስትቀመጥ ውስጡን ይሰራል ልክ እንደ ማስተር ፕላኑ ብዙ ልጆች አልቀው ዛሬ ማስተር ፕላን በተለይ በሌላ መንገድ እየተፈጸመ ነው ያለው የቱለማ መሬት ተቸብችቦ አልቋል ማስተር ፕላን ማለት ይሄ ነው ትውልድ ገዳይ የሆነውን የትምህርት ፖሊሲ ዛሬም ደግሞ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ይፈጸማል ምክንያቱም የሚፈለገው ምንድነው ኦሮሞማን ማጥፋት ሰቦኑማን ማጥፋት የኦሮሞ ህዝብ ሰቦኑማው ካልጠፋ ኢትዮጵያ አትቆይም ይሄ ይታወቃል ለዚህ እኮ ነው ይሄ አንድነት ናፋቂነን ባዮች የሚንጫጩት ምርጫው እንዲቀጥል አንፈልግም ምርጫው እንደዚህ እንዲደረግ አይፈልግም ይሄ የጎሳ ፖለቲካ መታገድ አለበት ብሎ የሚንጫጩት ለማንም እኮ አይደለም ለአማራ ክልል ለሶማሌ ክልል አይደለም አላማው ምንድነው ኦሮሚያን አንድና አንድ ማጥፋት ነው ኦሮሞማን ማጥፋት ነው ከዛም በኋላ የአባት ቤት ሲዘረፍ አብረ ዝረፍ የለመዱ ሰዎች ስላሉ አብረው ይዘርፋሉ ማለት ነው የኦሮሞ ህዝብ እውነት ያውቀዋል ምንድነው ጥያቄ ይሄ ነበረው የኦሮሞ ህዝብ የማይደራደርባቸው ነገሮች አሉ ያን ነገር ደግሞ ለመሸርሸር የተለያየ ነገር እየተሰራ ነው ያለው ግማሹ በኮማንድ ፖስት እንዲተዳደር ይደረጋል ግማሹ ገንዘብ ይሰጠዋል ግማሹ መሬት ይሰጠዋል እንዳንተነፍስ ብዙ ነገር ይደረጋል አልፎ ተርፎ ፌስቡክ ላይ ወጥተው የሚናገሩትን ወደ ህግ እናቀርባለን ብለው ይፎክራሉ ሂዱ እስኪ ሞክሩ ያለንበት ሀገር ዲሞክራሲ ያለበት የህግ በላይነት የተከበረበት ሀገር ነው ሞክሩ ማንን ለማስፈራራት የማንን አፍ ለመሸበብ ነው የምትሮጡት ቲፒኤልኤፍ ላለፉት 27 አመት ሲገዛ የቲፒኤልኤፍ ቡችሎች ይሄን ነገር ሲያደርጉ ነበር አሁን ደግሞ የኦፒዶ ቡችሎች መሬት የጠገቡና ሆድና ምናቸው የማይለይ ግለሰቦች ይሄን ለማስፈራራት ይሞክራሉ ለህዝባችን ስለጮህ የህዝባችንን ጥያቄ ስላነሳን እኛን ለማሸማቀቅ ብዙ ሙከራ ይደረጋል የቀድሞው ስርዓት ናፋቂዎች ከምንም ጊዜ በላይ በአሁን ሰዓት የይገባኛል ጥያቄ አልፎ ተርፈው እኮ አምቦ ድረስ እኮ ጥያቄ አቀርበዋል የኛ መሬት ነው ፍንፍኔ የኛ ነው እንደብለው ቀጥለው ሸዋ ድፍን የቱለማ መሬት የኛ ነው ያሉበት ሰዓት እኮ ነው ያለነው ይሄ ሁሉ ያመጣው የናንተው ያባገዳ ልጅ ነው ለነገሩ አባገዳም እኮ የለም አባገዳ የኢህአዴግ ዱላ ቀባይ የኢህአዴግ እስትንፋስ ወይም የኢህአዴግ የሞላው ሮቦት ነው
ባውን ሰዓት ተመልከቱ እያንዳንዱ ያለው የክልል መንግስት የፌደራል አሽቃባጭ ነው ፌደራል ሲያስነጥስ አብሮ የሚያስነጥስ አእምሮ የሌላቸው ዱኩማኖች ናቸው የኦሮሚያን በለው የአማራን በለው የሶማሌ ክልልን በለው ዊዛውት ከፌደራል ከትግራይ ክልል በስተቀረ ዶክተር አብይ ያስቀመጣቸው የዶክተር አብይን አመለካከት ይዘው የሚሄዱ ፌደራሊዝምን ማፍረስ የሚፈልጉ ፌደራሊዝምን አፍርሰው ታላቂቷን ገናና ኢትዮጵያን መሰረታለን ብለው የሚንቀሳቀሱ ዱኩማኖች ናቸው ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ መንቃት አለበት ወደ ነዱት ከመነዳት ቆም ብለህ አድምጥ ቆም ብለህ ራስህን ገምግም ያለህበትን ጠይቅ ምንድነው የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄው ነፃነት አይደል እንዴ በራስ መስተዳደር ብሊሱማ ወለቡማ የሚባል ነገር ነው አይደል እንዴ ዛሬ አግኝተና ብሊሳ ባኔራ ነፃነት አግኝተና በጅምላ ዛሬ እየታሰረ ያለው ማን ነው ቤቱ በእሳት እየተቃጠለ ያለው ማን ነው በኮማንድ ፖስት እየተዳደረ ያለው ማን ነው ኦሮሞ አንተ አይደለህም እንዴ የኦሮሞ ህዝብ ለራስ ስትል ብትነቃ ብታውቅ መልካም ነው አልፎ ተርፎ የኦሮሚኛ ቋንቋ የፌደራል ቋንቋ እንዲሆንልን ብለን ስንጮ ላንቃችን እስከሚሰነጠቅ ድረስ ጮኸን እሱ ቀርቶ የፌደራል ቋንቋን አፋችንን አዘግተው አማርኛ መማር አለብህ ኦሮሚያ ክልል ቀጠሉ ፍንፍኔ ላይ መወሰን ያቃተው እንደ ህፃን ልጅ የሚቁለጨለጭ ሌላ አካልን የሚጠብቅ የኦሮሞ ህዝብ በኦሮሞማ በፍንፍኔ ላይ በፌደራሊዝም ላይ አይደራደርም እናልቃለን እንጂ ኦፒዶ የማይነካውን ነክታ መቀበሪያዋን ያዘጋጀችን ያለችው ፍንፍኔ ላይ ኦሮሞን የሚገልጽ ነገር የለም የሚተከልልን ደግሞ የኃይለ ሥላሴ ሐውልት የሚኒሊክ ሐውልት ይተከልልናል አልፎ ተርፎ የአማራ የባህል ማዕከል ፍንፍኔ ላይ ትልቅ ነገር ሊሰራ ነው ለነሱ ይፈቀዳል ለኦሮሞ ህዝብ አይፈቀድም ለመሆኑ የአማራን ማንነት የሚገልጽ ፍንፍኔ ላይ የለም አገር ፍቅር የማን ነው የኦሮሞ ባህል እዛው ሲታያል ፍንፍኔ እየተናገረች እያወራች ያለችው ምንኛ ነው ኦሮሞማ ነው አይተን የማናቀውን ቲፒኤልኤፍ ሲያስተዳድር አይተን የማናቀው በአሁኑ ወቅት የኦሮሞ ህዝብ ውርደት ውስጥ ገብቷል እጅግ አስቀያሚ አስጠያፊ ድርጊት እየተደረገ ነው ያለው እጅግ ዘግናኝ አስጠያፊ ስራ ኦሮሞ ቤቱን በራሱ ላይ ያፈረሰ ነው ያለው እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል እንዳለችው እንስሳ ሆነው ለማለፍ የተዘጋጁ ሆዳም ኦሮሞዎች አሉ ምን አለበት ለቀጣይ ትውልድ ነፃነትን አስረክበን ብናልፍ
እኛ በባርነት ውስጥ ኖረን ለሚመጣው ትውልድ ደግሞ እስኪ ብርሃን ሆነ ሻማ ሆነን ቀልጠን ለቀጣዩ ትውልድ ብርሃን እናሳይ እስኪ። ባርነትን ተሸክመን የሰው አሽቃባጭ ሆነን የሰው አሽከር ሆነን እስከ መቼ ድረስ እንቀጥላለን? ሰዎች እኮ የሚሰድቡን የሚያንቋሽሹን ይሄ ነው። እከሌ ሰደበን እከሌ እንዲህ ሊያደርግብን ነው ብለን እንላለን። መጀመሪያ ቤትህን ፈትሽ። የቆምክበትን ዓላማ ተመልከተው። የሞትክበትን ዓላማ እወቀው። ያለቁበት ልጆችህ የሞቱበትን ዓላማ እስኪ ጠንቅቀህ እወቀው። እንወቀው። ለማንኛውም እስኪ ይሄንን ዜማ ላስኪድና ተመልሼ በሌላ ጉዳዮች ላይ እናወራለን። መልካም በጣም የሚገርመው ላለፉት 20 ምናምን ዓመት የስድብ ልጆች አንደኛ የሚናገሩትን አያውቁም፣ ሁለተኛ
በስድብ የታነጸ አእምሮ ሁሉ ጊዜ ስድብ ነው። ሁሉ ጊዜ አበባዮሽ ወይም ምንድነው ሁሉ አበባዮሽ ግጥም የለው ስንኝ የለው ተራባዶ የሆነ ዝም ብሎ ሁሉ የሚዘፍኑት ሸኔ 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 ይዘፍናሉ። እነኚህ ሰዎች አንደኛ ትርጉሙን አውቀውት እንኳን ቢሉ ጥሩ ነው። ሁለተኛ ከኋላ ልክ እንደ ሮቦት ሞልቷቸው ያሰማሯቸዋል። ከ3ኛ ከ4ኛ ክፍል ያልዘለሉ መጥቶ የሚጽፈውን እንኳን አያውቅም። ሸኔ 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 ሰራውን ያህል አንተ ሰርተሃል? ሸኔም በለው ማንም በለው ላንተ ነፃነት ለዘመናት ጫካ ውስጥ የተቀመጡ ናቸው። አንተን አልገደሉም። አንተን ከወደክበት ባርነት የሰው ልብስ ለብሰ ከምትንቀሳቀስበት የራስን ልብስ ልበሰ ራስን ሁን ብለው መስዋዕትነት የከፈሉ ሰዎች ናቸው። እነ ነዲ ገመዳ እንደነለገሰው ወጊ ሰው ያደረጉ እንደ ሰው እንድትቆም ኦሮሞኔም ብለ እንድትቆም ያደረጉ እነዚህ ሸኔዎች ናቸው። ዛሬ በፍርፋሪ እየለቀምክ እየበላህ ሰውን ለመሳደብ ሰውን ለማዋረድ ትወጣለህ። ኦነግ ባይኖር ኖሮ እኮ ኦፒዶ እኮ አይመሰረትም ነበረ። ደራ ላይ ህዋት ጠፍጥፎ ሲመሰርተው ሙርከኞችን የተማረከ እንደነ አባዱላ እንደነ ኩማ ደመቅስ አይነቶችን ሰብስቦ ኦፒዶ ሲመሰረት ሙርከኛ ድርጅት እንዲመሰረት ኦነግን ለማጥፋት የተመሰረተ ድርጅት ነው ኦፒዶ። እንደ ፓራሳይት እዛ ተጠግታችሁ የኦሮሞ ድርጅቶችን በማሸማቀቅ በመሳደብ የምታመጡት ለውጥ የለም። ላንቀ ተቀዶ ይኸው ዛሬም ፌስቡክ ላይ ቁጭ ብለ ሸኔ 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 ትላለ። ሸኔ የምትላቸው ሰዎች ጉለሌ ላይ ቁጭ ብለው ከናብይ ጋራ እየሰሩ ያሉ ናቸው። አንተ ግን ዝም ብለ በባዶ ሜዳ እንደ ወደል ሀያ ታናፋለ። ሌላው እኔ ወንዘኛ አይደለሁም። የኦሮሞ ህዝብ ከወንዘኝነት መውጣት አለበት። በወንዝ ተሰባስበህ የኦሮሞ ህዝብን ትግል የትም አታደርስም። የትም። ምክንያቱም የኦሮሞ ህዝብ የአንድነት የአንድ አባት መሆኑን ካወቅ በወንዝ መሰባሰብህን ማቆም አለብህ። በወንዝ ተሰባስበህ ልማት አካሂዳለሁ ብለህ ከዲያስፖራ ተሰባስበህ ገብተህ ኦሮሚያን እየዘረፍክ የኦሮሞ ልጆች ደም እንዲፈስ እያደረግ ኦሮሞ ነኝ ብለህ ወጥተህ ልትናገረኝ አትሞክር። ዛሬ ኦሮሚያ ውስጥ ደም እየፈሰሰ ነው ያለው። ዛሬ ኦሮሚያ ውስጥ እስር ቤት ብዙ ኦሮሞዎች ከ65,000 በላይ ኦሮሞዎች ታስረው ይገኛሉ። እውነት ኦሮሞ ከሆንክ ኦሮሞማ የሚሰማ ከሆነ የነዛ ሰዎች ህመም ሊሰማህ ይገባል። አህያ እኮ የተሸከመችውን ካልበላች ሸክም ነው የሚሆንባት። ዛሬ በጥቅማ ጥቅም በትናንሽ ገንዘብ ይወረውሩላችኋል። ከዛም በኋላ እናንተንም እንደ ሰው ማየዋችሁ ይንቋችኋል። ራሳችሁንም ማስንቃችሁ ህዝባችሁንም ማስንቃችሁ ተዋርዳችሁ መልሳችሁ ጭንቀት ውስጥ እና የሆነ እንትን ውስጥ ገብታችሁ ፌስቡክ ላይ ወጣችሁ የሚናገረውን ሰው አንተ ደደብ፣ አንተ ሸኔ፣ አንተ እንደዛ። ራስህን ተመልከት። እኔ ማን ነኝ በል። ስለ አንድ ሰው ሳታውቅ ያንን ሰው ዝም ብለህ ብትሳደብ አፈሸቶ ይቀራል እንጂ ያንን ሰው የምታደርገው ነገር የለም።
ስለዚህ በአሁኑ ወቅት በተለይ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ እየተደረገ ያለው ዘረፋና እስር፣ ግድያ፣ ወገኖቻችን ላይ ቤት ማቃጠል ሊቆም ይገባል። ደግመን ደጋግመን የምንለው ነገር ምንድነው? የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወታደርን ፍለጋ ነው የምንሄደውና ህዝብን አንነካም። ህዝቡን አትንኩት። ከኦነግ ወታደር ጋር የምትፈልጉ ከሆነ ጫካው ሲዱና ተታኮሱ። ህዝቡን ልቀቁት። ህዝቡን አትግደሉት። ህዝቡን አታሰቃዩት። ህዝቡን አትዝረፉት። በአሁን ሰዓት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ገበሬውን እየገደለ ገንዘቡን እየዘረፈ ከብቱን እያረደ ነው ያለው። በተጨባጭ መረጃ ነው የምንናገረው። ገበሬው እያለቀሰ ነው ያለው። ገንዘብ በመክፈት ድራማ መስራት አያዋጣም። ያለፉት 28 ዓመታት ቲፒኤልኤፍ ምንድነው ያደረገው? ገንዘብ ይከፍልና ሰላማዊ ሰልፍ ያዋጣል። ገንዘብ ይከፍልና መኪና ያዘጋጅና ማይክሮፎን ያዘጋጅና ተቃውሞ፣ እከሌን ስደቡ፣ እከሌን እንዲህ ብላችሁ ተቃውሞ፣ ሰላማዊ ሰልፍ ውጡ ብሎ ያዘጋጃል። ያ አሁንም ሳይቀየር መልኩን እንኳን ሳይቀይር ተመሳሳይ ድርጊት በኦዲፒ በአባገዳ ልጆች በመትሏቸው እየተደረገ ነው ያለው። የአባገዳ ልጆች ሀገር የሚመሩበት ሮድማፕ እንኳን የላቸውም። ሮድማፕ የሚወስዱት ኦሮሞነትን መስማት የማይፈልጉ፣ የኦሮሞ ህዝብን ማየት የማይፈልጉ፣ የኦሮሞ ጠላት ከሆኑት ድርጅቶች ወስደው ኦሮሞማን ለማጥፋት አብረው እየሰሩ ነው ያሉት። አንዳርጋቸው ጽጌ ሮድማፕም የላቸውም። እኛ የሰራነውን እኛን ያዘጋጀውትን ሰጥ እነ ዶክተር አብይ ያንን ነው ተግባራዊ እያደረጉ ያሉት አለ። ቀጠለና ደግሞ አሁን አስመራ በነበርንበት ሰዓት ዶክተር አብይ የደህንነት መስሪያ ቤት ውስጥ ኢንሳ ውስጥ በሚሰራበት ሰዓት መረጃ ለኛ ያቀብል ነበረ። መረጃ ለማን ያቀብላል? ለግንቦት ሰባት ሲያቀብል ነበረ። ማ ዶክተር አብይ። ግንቦት ሰባት የተመሰረተውም ኢትዮጵያን ለማዳን፣ ኢትዮጵያን ከማን ነው የሚያድነው? ከኦሮሞ ነው የሚያድነው። ዶክተር ብርሃኑ ነጋ የተነገረውን ቃል በቃል ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ከዚህ በፊት የእናንተ አባገዳ ልጅ ደግሞ መረጃ ለማን ያቀብል ነበረ? ለግንቦት ሰባት። ለውጡ ተጠልፎ ኢትዮጵያዊነት በማንኪያ እየተሰፈረ ለኦሮሞ ሊሰጥ ነው። የባሌ ኦሮሞ እየረገፈ ከሰውነት ተራ ወጥቶ አጥንቱ እየተቆጠረ ያለ ኦሮሞ የሚበላው አጥቶ የእናንተ አባገዳ ልጅ ደግሞ የሚኒሊክን ሐውልትና የኃይለ ሥላሴን ሐውልት ቤተ መንግስቱት እንደ ሙዚየም አስቀምጦ የኦሮሞ ወጣቶች ስለማታውቁ ታሪካችሁን ስለማታውቁ ዶክተር አብይ ከሰራልን ሄደን እንማራለን ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ንቀት ነው። ይሄ ሁሉ ለኦሮሞ ህዝብ ውርደት ነው። ሰቦኑማ ትልቁን ኦሮሞ ትንሽ አደረገው አዋረደው ብሎ እኮ አማራ ክልል ሄዶ የተናገረ እኮ ነው ዶክተር አብይ። ኦሮሞማን ማጥፋት ትልቁ ዓላማቸው ነው። የኔ ኦሮሞማን የሚያከብር የኦሮሞ ህዝብ የወደቀበትን ጥያቄ የሚመልስ ሰይጣንም ከመጣ አብሬው ለመሰለፍ ዝግጁ ነኝ። ኦሮሞማን እያጠፋ በማንነቴ ያንቋሸሸኝ አንገቴን ደፍቼ እንድኖር ሊያደርገኝ የሚሞክር አካል ካለ ግን ከፊት ለፊቱ እንቆማለን። የሚያብረቀርቅ ሁሉ ወርቅ አይደለም።
ነጃገማ በአኔ የሞቱት እኮ ለነጻነትና ለክብር ነው። ተምረው ራሳቸውን ለውጠው ቤተሰቦቻቸውን ለውጠው መኖር የሚችሉ ሰዎች ናቸው። አርሲ ክልል ውስጥ ከ50 በላይ በጅብ የተበሉ ኦሮሞች ለአንተ ኦሮሞ ነው እንጂ እነሱ መኖሪያ አጥተው ርቧቸው አይደለም። በየትምህርት ቤቱ የተገደለው ኦሮሞ፣ በየመንገዱ የወደቀው የኦሮሞ ልጅ ለአንተ ነጻነት ክብር ነው እንጂ ለነፍጠኛው ስርዓት ነፍጠኛ መልሶ ጭንቅላታችን ላይ ለማስቀመጥ አይደለም። የትናንትናውን ስርዓት ናፋቂዎችን አምተን ጫንቃችን ላይ ያስቀምጠን ጌቶች ብለን ልንሰግድላቸው አይደለም። የኦሮሞ ህዝብ በማንነቱ እንዲኮራ፣ በሀገሩ እንዲኮራ፣ ኦሮሚያ ተከብራ ታፍራ ዳር ድንበሯ ተከብሮ እንድንኖር እንፈልጋለን እንጂ የቀድሞውን ስርዓት ናፋቂ ሁሉም ነገር የኔ ነው በህልማቸውም በመናቸውም እየከለሉ ለሚያድሩት አይደለም። የልጆቻችን ደም የፈሰሰበት ምድር በዋዛ አሳልፈን የምንሰጥ አይደለንም። ኦፒዶ ውስጥ ሰቦንማ የሚሰማቸው ወጣቶች ኦሮሞች ዛሬ እየታፈሱ እየታሰሩ ነው ያሉት። የለማ ቲም የምናምን ቲም ትንሽ ሰቦኑማ ያላቸው እየታሰሩ ነው ያሉት። ድሮ ጫካ አስመራ ማነው ጫካ የሆነ ወታደር እያለ ኦነግ ነህ እንዲህ ነህ እየተባለ የተለያየ ነገር እየተደረገ ታርጋ እየተለጠፈ የኦሮሞ ልጅ እስር ቤት እንዲጓዝ እየተደረገ ነበር። ዛሬ ደግሞ መልኩን ቀይሮ የኦነግ አመራሮችን ጉለል ያስቀምጦ በኦነግ ስም ቢሮ መስበር ወጣቶችን ሰብስቦ ማሰር እየተካሄደ ነው ያለው። የኦነግ አመራሮችም ደጋፊዎችም በተለይ ጉለሌ ይመቻል መሰለኝ ይሞቃል መሰለኝ አፋቸውን ለጉመው ተቀምጠዋል። ተንቀሳቀስ እንጂ ደንዝዘህ ድንጋይ ሆነ እንዳትቀመጥ ተንቀሳቀሱ። ትናንትና ስታደርጉ የነበረውን የህዝባችሁን ከለላ ሁኑ። እውነተኛ እረኛ ሁኑ። መንጋውን ሰብስቡት። ህዝባችሁ በእናንተ ስም እያለቀ ነው ያለው። እርግጥ ነው እስር ቤት ውስጥ ነው ያላችሁት፣ ግን አሳልፋችሁ ለተኩላ አትስጡት ይሄንን ህዝብ። በውጪ ያለህ የኦነግ አመራር ነኝ ብለህ የተቀመጥከው ከረባት አንጠልጥሎ መሮጥ አይደለም። ህዝብን አደራጅ። የረባ ነገር ስትሰሩ አናይ። ዝም ብሎ መውቀስና አንድ ነገር ኮሽ ሲል ከረባት አንጠልጥሎ ለመታየት መሮጥ፣ ሚዲያ ላይ መሮጥ አይደለም። ስራ መሰራት አለበት። ስራ ስሩ። የነ ፕሮፌሰር መራራም ድርጅት ድሮ ስታደርጉት ከነበረው በአሁን ሰዓት የላችሁም። እናንተም ፈራችሁ እንታሰራለን ብላችሁ ፈርታችሁ ይሆናል። አምናለሁ በብር እንደማትገዙ። መንጋውን ሰብስቡት። የኦሮሞ ህዝብ አለኝ ብሎ አይኑን እናንተ ላይ ጥሎ ያለው ሁለት ድርጅት ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና በፕሮፌሰር መረራ ጉዲና የሚመራው ድርጅት ነው። ህዝባችሁን ሰብስቡት። በሚያብረቀርቅ ንግግር፣ በሚያምር ቋንቋ ወይም በሚያብረቀርቅ ነገር ህዝባችሁን ለማታለል የሚመጡትን እናንተ ቀድማችሁ ህዝባችሁን አስተምሩ፣ ንገሩት።
የሚያብረቀርቁ ሁሉ ወርቅ አይደለም። ያባገዳ ልጅ እየተባለ ኦሮሞን ወደ ገደል እንዲገባ እየተደረገ ነው ያለው። ውጡና ተናገሩ። ብሊሶ ምኔራ ተብሎ አንድ ሰሞን ሲጨፈር ነበር። ዘፈኑም ቅጣጣ ሁሉ ጊዜ ያበባዮሽ ሆነ። ሲኒኝ የለው፣ ግጥም የለው፣ ምን የሌለው፣ ትርጉም የሌለሽ ሁሌ ኦሮሞ ማልቀስ፣ ሁሌ ማልቀስ፣ ሁሌ ተቃውሞ፣ ሁሌ መጮህ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ መልክ የቀድሞውን ስርዓት ናፋቂ ነፍጠኛ በኦሮሞ ህዝብ ጫንቃ ላይ ለማስቀመጥ ሆዳደር ኦሮሞዎችና የናንተ አባገዳ ልጅ ከነፍጠኛ ጋር ሆኖ ኦሮሞን እየቀበረ ኦሮሞማን እያጠፋ ነፍጠኛውን ስርዓት ከ100 ምናምን ዓመት በፊት የነበረውን ስርዓት ለመመለስ እየሮጠ ነው ያለው። ቄሮ ከፋፍለውት ግማሹን እስር ቤት ግማሹን በማደራጀት መሬት ሰጥተውት ግማሹን ገንዘብ ሰጥተውት ብትንትኑን አውጥተውታል። የናንተ አክቲቪስቶች ደግሞ ያው ሀብት በሀብት ላይ ጥበቃ በጥበቃ ላይ ሀብታቸውን ለማስጠበቅ ይወጡና አንድ ቃል ሲናገሩ ማጨብጨብ እንወዳለን፣ አብረን እናጨበጭባለን፣ አብረን እንጮሃለን። ድራማ እየተሰራብን ያለው የኦሮሞ ህዝብ እስከ መቼ ድራማ ይሰራበታል? እስከ መቼ ይላገጥብሃል? ኮሽ ሲል ሌላ ደም እንዲፈስ የሆነ ነገር ያደርጉና እነሱ ንብረታቸውን ያስጠብቃሉ። የኦሮሞማ ከዚህ በኋላ የኦሮሞ ህዝብ አይኑን ካልከፈተ ቆም ብሎ ወደ ልቦናው ካልተመለሰ እንደ ድሮ ምንድነው አንድ እንስሳ ከምድር ላይ እንደጠፋው ትጠፋና በማንነትህ ሳትኮራ እከሌኮ እንዲነበረ ተብለ እንድትኖር ትደረጋለህ። ለምሳሌ ቅማንት ወይም አገው አማራነህ ድርቅ ብለው ኖ አንተ አገው አይደለህም አማራነህ፣ አማራነትን ለብሰ ተንቀሳቀስ ተብለው በየቦታው ይቃጠላሉ፣ በየቦታው በድንጋይ ይደበደባሉ። አንተም ኦሮሞ ነገ እንደ እከሌ ነህ እንጂ አንተ ኦሮሞ አይደለም ተብለህ በየቄህ በየትገደላለህ። ያው አልቀራለህም፣ አሁንም እየተገደልክን ያለኸው። ልጆችህ በሌላ አፍ መፍቻ ይማራሉ፣ ማንነታቸውን ያጣሉ። ከዛም በኋላ በማንነት ሳትኮራ ድሮ እኮ እንደዚህ ኦሮምኛ ስንማር ነበር፣ ድሮ እኮ እንዲህ ስናስተምር ነበር። ያው ተረት እንወዳለን አይደል? ቁጭ ብለን እንዲህ ነበረ አያቴ እንዲህ ነበረ አያቴ እንዲህ ሲያደርግ ነበረ የሚለውን ተረት እናመጣዋለን። ያ ሞት ነው ለኦሮሞ ህዝብ። ዛሬ እያየን ያለ ነው። እናንተ አባገዳ ልጅ እና አብቹ የምትሉት ተመልከቱት። ለመሆኑ የአብቹን ትርጉም ታውቁታላችሁ? አብቹ እኮ እስኪ የአብቹን መጽሐፍ አንብቡት። አብቹ ምን አድርጎ ገላንን እንዴት አድርጎ እንዳጠፋ እስኪ አንብቡትና ከዛም በኋላ እውነትም አብቹ ትላላችሁ። የእናንተ የአብቹን መጽሐፍ ፈልጉና አንብቡት። ያ ዛሬ በምድር ላይ እየተሰራ ነው ያለው። አብቹ ከዘፈነው ጋር መዝፈን ሳይሆን ቆም በሉና ተመልከቱት። ዶክተር አብይ እኮ እውነቱን ተናግሯል እኮ። አንድ ተቃዋሚ ነኝ ይለው ሚል ወይም አንድ ሰው ገንዘብ የሚፈልግ ከሆነ ገንዘብ ትሰጠዋለህ። ገንዘብ ሰጥተው አፉን ታዘጋለህ። በሬ ሆይ ሳሩን አይተህ ምንድነው ጉርጓዱን ሳታይ ምናምን የሚባል ነገር አለ አይደል? ዶክተር አብይ የጻፈው መጽሐፍ ላይ ያንን ጠቅሶታል። ገንዘብ ለሚወድ ገንዘብ እንሰጠዋለን፣ ሴት ለሚወድ ሴት እንሰጠዋለን፣ ሌላ ለሚፈልግ ደግሞ እንሰጣለን። ከዛም በኋላ ምን ይሆናል? ትሰበውና ገደል ታስገባዋለህ። ገደል ከገባ በኋላ መውጣትም አይችልም። ዶክመንት ይያዛል።
ዛሬ እየተሰራ ያለው ይሄ ነው። እባካችሁ ያብቹን መጽሐፍ አንብቡልኝ እና ዶክተር አብይ የጻፈውን መጽሐፍ ደግሞ አንብቡት እስኪ አንብቡትና ከዛም በኋላ የኦሮሞ ህዝብ የት ጋር ያለ ነው ብላችሁ ራሳችሁን ጠይቁ። ይገርማል። አንዳንድ የዋህ ኦሮሞ አለ። አንዳንድ የዋህ ኦሮሞች ኦሮምኛ ያወራ ሁሉ ኦሮሞ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ኦሮምኛ ያወራ ሁሉ ኦሮሞ የሚመስለው አለ። አማርኛ ስታወራ ደግሞ ኦሮሞ ሆነ እንደ ኦሮሞ አትቆጠርም። በኦሮሞ ቤት ውስጥ ትልቁ ችግር ይሄ ነው። ችግሩ ቲፒኤልኤፍ ድንጋይ ማምረቻ ወይም ሲቪል ሰርቪስ ውስጥ 3500 የሚጠጋ የትግራይ ልጆችን ኦሮምኛ አስተምሯል። እነዛ ኦሮምኛ የሚናገሩ የትግራይ ተወላጆች ዛሬ ወጥተው ኦሮምኛ ቢያወሩ አንድ ነገር ቢያደርጉ የኦሮሞ ህዝብ ተከትሏቸው ይሄዳል። ቋንቋ አይደለም። አንድ ኦሮሞ ነኝ ብሎ ከመጣ ደሙን ተመልከተው፣ ኦሮሞ መሆኑን አረጋግጥ። ደጋግመን ብለናል። ዛሬ ከ15 ሚሊዮን እስከ 20 ሚሊዮን የሚጠጋ ኦሮሞ አማርኛ ተናጋሪ ነው። አማርኛ ተናጋሪ ነው ማለት አማራ ነው ማለት አይደለም። ኦሮሞ ሆኖ አማርኛ የሚናገር አለ። ይሄን እንድታውቁልኝ ፈልጋለሁ። ሌላው ነው ወደ ማጠቃላይ ከመሄዴ በፊት የቀድሞው ስርዓት ናፋቂዎች ነፍጠኛው የሚያነሳው ነገር አለ። ይሄ ይገባኛል ጉዳይ በተለይ የሸዋ ኦሮሞ ከኛ ጋር እንድትሰለፍ የሸዋ ኦሮሞ እንዲታደርግ ምናምን የሚባል ዘፈኖች እንሰማለን። የሸዋ ኦሮሞ እኮ ኦነግን ከመሰረቱት እኮ አንዱ ነው። ጀነራል ታደሰ ብሩ የሸዋ ኦሮሞ ነው፣ ቱለማ ነው። አንድም ቀን የሸዋ ኦሮሞ ይሄንን የምናገረው ለነፍጠኛው ነው። የሸዋ ኦሮሞ በኦሮሞነቱና በኦሮሞ ምድር ላይ በተለይ በፍንፍኔ አንደራደርም። ደማችንን እያፈሰስን ልጆቻችንን እየቀበርን የኖርነው በኦሮሙማ ስለ ኦሮሙማ ነው። ፍንፍኔ የነ አብቹ የነ ገላን የነ ሙናቱፋ ምድር የቱለማ ምድር ነው። እናንተ ከሌላ ኦሮሞ ከፋፍለህ ምናምን እንደሚባለው ያንን ከፍላችሁ ሚኒሊክ እንደከፈለው ከፍላችሁ የሸዋ ህዝብን ለማሞኘትና ወደ እናንተ ለማሰለፍ የምታደርጉት ሙከራ አይሳካም፣ አይሆንምም። የሸዋ ኦሮሞ ነው። ለማንነቱ ለክብሩ የሞተ ህዝብ ነው። እናንተ እንደምትመቱት ሁሉም ነገር ያያችሁት ነገር ሁሉ እንደሚያምራችሁ ዛሬ ነገም ሌላውንም የኛ ነው የምትሉት በስህተት ነው። የናንተ አይደለም። ሸዋ ምድር ጎጃም አይደለም። ጎጃምም እኮ የኦሮሞ ምድር አለው፣ ጎንደር አይደለም። ትልቁ ችግር ይሄ ነፍጠኛው እኛ የምንድነው የስልጣኔ እንዲነን እኛ ኢትዮጵያን ያቀናነን እኛ ኢትዮጵያ እንትነን
ጎንደር የነፋሲል ምንድነው የፋሲል ምንም ይሁን የተለያየ የእጅ ጥበቦች እንኳን የሰሩት እነ በካፋ የኦሮሞ ልጆች መሆኑን እንኳን አያውቁም። ጎንደር ሲነሳ ወይም ፋሲል ሲነሳ በካፋ ይነሳል፣ መነሳት ነበረበት። በካፋ ኦሮምኛ ተናጋሪ ኦሮሞ ስለሆነ የኦሮሞ ህዝብ እንዲነሳ ስለማይፈልጉ ሌላ ነገር ይሰጡታል። በክርስትናው ደረጃ እንኳን ስንሄድ አቡነ ጴጥሮስ መገርሳ የሰላሌ ኦሮሞ የሸዋ ኦሮሞ ናቸው። ከስሩ መገርሳ ይልና የአባትየው ስም የለም። ለምን? የኦሮሞ ስም ስለሆነ። ታሪክ መርምሩ፣ ወደ ኋላ ዞር በሉና እዩ። የሸዋ ኦሮሞ ለኦሮሞማው ለማንነቱ ለዳር ድንበሩ የሞተ ህዝብ የሚሞት ህዝብ እንጂ እናንተ ስታስነጥሱ አብሯችሁ የሚያስነጥስ ሆዳም አይደለም። እንዲህ አይነት ታሪክም የለውም። እንዲህ አይነት የቆሸሸ ታሪክም የለንም። በጥቅማ ጥቅም የምንታለል ሆዳሞችም አይደለንም። ታሪክ የሰሩ ብዙ የበቀሉባት ሀገር ነች። ስለዚህ የቀድሞው ነፍጠኛ በዶክተር አብይ ጀርባ ላይ ተንጠልጥለህ እሪ አትበል እያልን ያለነው። እኛም ደግሞ ዶክተር አብይ ወደ መስመርህ ግባ። መሞት የአማራት አይጥ የድመት አፍንጫ ታሸታለች እንደሚባለው እየሆነበት ነው ያለው። ኦፒዶ ዛሬ ችግር ውስጥ ነው ያለው። የኦፒዶ አመራሮችም ራሳችሁን ሆናችሁ ቁሙ። ለነገሩ ራሳችሁን ሆናችሁ መቆም አትችሉም። ምክንያቱም ያስቀመጣችሁ አካል ራሱን ሆኖ መቆም ያልቻለ ነው። የሚያሳዝነው የኦፒዶ የድርጅት የብሔር ወይም የአንድ ህዝብ ድርጅት የኦሮሞ ህዝብ ድርጅት ሆኖ ሳለ የኦሮሞ ህዝብ ድርጅት ሊቀመንበር ሆኖ የተቀመጠው ዶክተር አብይ ሆኖ እንዲህ አይነት ነገርን አያምንም። የአንድነት ኃይል ጋር ተለጥፎ ስለ አንድነት የሚሰብክ ግን የብሔር ድርጅት ውስጥ ቁጭ ብሎ የድርጅት የብሔር ሊቀመንበር ነው። ያሳፍራል። እሱ ያስቀመጣቸው የክልል መሪዎችን ተመልከቱ። የኦሮሚያ ክልል መንግስት ተቀመጥ ይውት እስኪ። የአማራ ክልልን ሰው የተመልከቱት። ቶሎ ብለን ከብሔር ፖለቲካ መውጣት አለብን፣ ወደ ኢትዮጵያ አንድነት የሚባለው መግባት አለብን አለ። የሶማሌው ክልል ሰውዬ ደግሞ ምን አለ? ይሄ የኢትዮጵያን ሊበታትን የሚችለው የብሔር ፖለቲካ ስለሆነ ወደ አንድነት ፖለቲካ ውስጥ መግባት አለብን። እንዳለ ያስቀመጣቸው ሰዎች ህሊና የሌላቸው ዱኩማኖች ናቸው። ዶክተር አብይ ሲያስነጥስ አብሮ የሚያስነጥስ ዶክተር አብይ እንኳን ተሳስቶ እንኳን እንቅፋት መቶት ቢወድቅ ዶክተር አብይ ሊሰግድ አጎነበሰ እንጂ ወደቀ የማይሉ ሰዎች። ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ ራስን ሆነ ቁም፣ ራስን ሆነ ቁም፣ ራስን ሆነ ቁም። ልክ አውሎ ንፋስ እንደሚያወዛውዘው ምናምን አትወዛወዝ። ጽናት ይኑርህ፣ አቋም ይኑርህ። ለሞቱልህ ልጆች ክብር ይኑርህ። ለቆምክበት ምድር፣ ደም ለፈሰሰበት ምድር ክብር ይኑርህ። ለተከሰከሰው አጥንት ክብር ይኑርህ። ቢያንስ ህሊና ካለን እናት የልጇ ሬሳ ላይ እንድትቀመጥ የተደረገበት ሀገር ነውና ያ እንኳን ይሰቅጥጥህ። ብዙዎች የተኮላሹበት፣ ብዙዎች እግራቸውን የተቆረጡበት፣ ብዙዎች የአሳ እራት የሆኑበት ትግል ነው።
ኦሮሞማ በዘፈቀደ ህዋት አምጥቶ የሰጠን አይደለም ለ100 ምናምን አመት ሲወርድ ሲዋረድ ደም ሲፈስ እዚህ የደረሰ ነው ታሪክ ሰሪ እንጂ ታሪክ ተናጋሪ መሆን የለብንም ልጆቻችሁ ኦሮሞ ለምን ነፃነቱን ማግኘት አቃተው ብለው ቢጠይቋችሁ ምን ብላችሁ እንደምትመልሱ ፈጣሪ ያሳየኝ ያብቹ ያሰማራቸው የፌስቡክ አርበኞች ገብተዋል እስኪ ይሄንን ዜማ ላካይድና 2 ደቂቃ አውርቼ ሰናበታችኋለሁ ይሄንን ዜማ ማጠቃለያ አድርገው ነገር ያነሳዋልና አንዳንድ ሰዎች እኔ ለማንኛውም ሃይማኖት ክብር አለኝ ቦታ አለኝ በተለይ የእስልምና ስም ይዛችሁ በየፌስቡክ የምትንጎዳጎዱ ሰዎች ራሳችሁን ፈትሹ አንድ ነገር ስንናገር እስልምና ተነካ ብላችሁ ከበሮ ለመምታት ከመዘጋጀት በፊት ራሳችሁን ፈትሹ ቁርአን እውነት ስድብ ይፈቅዳል እናንተ እውነት ስለ እስልምና ታውቃላችሁ ነው ወይስ ስሙን ብቻ ተሸክማችሁ ነው ያላችሁት ህይወቱን ኑሩት ብዙ የበቁ የእስልምና ተከታዮች ህይወቱን እየኖሩ ያሉ ስነ ስርዓት ያላቸው ለህዝብ ለሀገር የሚቆረቆሩ ብዙ ሙስሊሞች አሉ እነዛን ተመልከቱና እስካብሯችሁ እንኳን ሰው ለመሆን ሞክሩ ሰው ያድርጋችሁ ፈጣሪ አብደላ ብሎ ስንተሸክመህ ሰው ለመሳደብ አትውጣ አባገዳና የቴክኒክ ምናምን ተብሎ የልጆቹን ለማግኘት ሞክሬ ነበር እነዚህ ከኦሮሞ ነፃነት ግንባር በቴክኒክ ምናምንና በአባገራዎች የገቡት በአባገራ አንድ በነገራችን አባበራ የሚባል አይጥ ነው የሚባለው በዛ ወደ ባብቻ አካባቢ ነበር ምናልባት ባብችን የምታውቁ ሰዎች እዛ አባበራ ተብሎ የሚነገር እንደ ትልቅ እንስሳ አለ እንደ አይጥ የሆነ እነዚህ አባገዳ ሳይሆን አባበራ እንበላቸው በአባበራ የገቡ የኦሮሞ ነፃነት ግንባር ወታደሮች በአሁን ሰዓት የቁም ስቃይ እያዩ ይገኛሉ ባለፈው 2 ሳምንት 3 ሳምንትም ተናግሬዋለሁ እነዚህ ልጆችን በአሁኑ ወቅት መከራ ውስጥ ነው ያሉት አብረናችሁን ሞታለን የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ እናደርጋለን ብለው ወትውተው ልጆቹ ከገቡ በኋላ ጠያቂም አጥተዋል በጅማ አካባቢ ያላችሁ የኦሮሞ ነፃነት ግንባር ወታደሮች መታከሚያ አጥተው የሚበሉት አጥተው እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች እየረዱ ያበሏቸው ነው ያሉት ድርጅቱም ጥሏቸዋል መንግስትም ጥሏቸዋል መስዋዕትነት የተከፈለልህ ህዝብ ዛሬ እነዚህን ልጆችን ሊያበላ ሊያቋቁማቸው ይገባል መንግስት ቢራሳቸው መንግስት ቢጠቀምባቸው
ግለሰቦች በእነሱ ትከሻሌ ተንተርሰው ገንዘብ አግኝተው እነሱን ካስገቡ በኋላ ባንካቸውን ቢያደጉሱም ባንካቸውን በገንዘብ ቢሞሉም እና ባገራዎች እና ቴክኒክ ምናምን የተባሉ ግለሰቦችም በእነዚህ ልጆች ገንዘብ ተከፍሏቸው ዛሬ ቢሽከረከሩም የኦሮሞ ልጆች ለነጻነት ለክብር ለአንተ ሊሞቱ የወጡ ልጆች ዛሬ መታከሚያ አጥተው መከራ ያዩ ያሉ ሰዎች አሉ። ይሄ ውሸት አይደለም። ዘመድ አላችሁ፣ ወገን አላችሁ፣ ደውላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። እስከ መቼ ድረስ እንደዚህ እንሆናለን? ለአንተ ሊሞት ለወጣው ለአንተ ለነጻነት ለክብር እሞታለሁ ብሎ የወጣው ወጣት ዛሬ መውደቂያ አጥቶ እንደለማኝ እንደ ደርግ ወታደር ኮፍያውን አውጥቶ መለመን የቀራቸው ልመና ላይ ነው ያሉት። በተለይ ምንም እንትን የለም፣ ልመና ላይ ነው ያሉት። አባገዳዎች ወይም አባበራዎች ደግሞ ኢንቨስተር ናቸው። በየነሰንበቶ ተጠይቀው መንግስት እናንተን አያገባችሁም ስላለን እኛ እጃችንን ከዛ አወጥተናል ብለው ተናግረዋል። ያሳዝናል። ስለዚህ ይሄንን ለኦሮሞ ህዝብ የቤት ስራ ልስጥ። የኦሮሞ ህዝብ ራስን ጠይቅ። በላህ ላይ ቁማር እየተቆመረ ነው ያለው። ማንነትህን እየተሸጠ ነው ያለው። ራስህን ፈትሽ። ጥቂት ሆዳደሮች ገንዘብ በየፌስቡክ እየተከፈላቸው እንድናጨበጭብ ሊያደርጉን የሚሞክሩትን ሰዎች ጆሮም አትስጣቸው። ወደ ትግልህ ግባ። የቀድሞ ነፍጠኛ ከምንም ጊዜ በላይ ማንነትህን ታሪክህን ለማጥፋት ተነስቷል። ኦሮሞማን ለማጥፋት ተነስተዋል። ኦሮሞ ዘብ ልትቆም ይገባል። ለዳግመኛ ባርነት አልተዘጋጅም፣ ባሪያ አልሆንም ካልክ ልትታገል ይገባል። አብደላ ስምህን ቀይረና መጀመሪያ ኦሮሞ ሁንና ሰቦኑም አይሰማ። ከዛም በኋላ ታወራለህ። ሆዳም ሆነ አትምጣ። ለማንኛውም ድል ለኦሮሞ ህዝብ። መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ። Rifatun damti lapsi ati waktu kufati kerawasan dendamachisu Wada mukti kutada Amanam bakawai Yirpunguza sawundi Wada itu kumbana Kanarpang kalbogaram Sonu kubani warabile lamanya warabane mayartu ayanalatu Dina lawali kangalabang netu kankomishena toko kayong ko isibrakon Kanina manita ni si may titi ko hajito morning ko Kaya jalan ko nema
shakne ina bakake ani swami ke due dambada male ko betan jamal wai jani jalan ko la sumar wale kame la fengo to dadila tirre wale kame sena kame galte la pena wala damte imi makona dide yite korana kolu Kim bade tamwa iti kowa na kolu lammi kiya bulbulu rasasa na chesani uwa jajaju hindole narfangallo Zikati, 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 Zikati,